Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see the continuation of history to ancient civilizations. Today we are going to see Mesopotamian civilizations. In the last class we saw that Egyptian civilizations. Today the Mesopotamian civilizations. Very interesting topic. Mesopotamia refers to the region of Iraq and Kuwait in West Asia. Several kingdoms emerged around the city-states of this region from the early 3rd millennium BC. The Sumerian, Akkadians, Babylonians and Assyrian civilizations flourished in Mesopotamia. Okay, Mesopotamia means the region of the Iraq and Kuwait in West Asia. So how many continents are there? There are 7 continents. In that Asia is the largest continent. No, in that West Asia side present this Mesopotamia. The region of Iraq and Kuwait is known as the Mesopotamia. The several kingdoms emerged in that region when the early 3rd millennium. Millennium means 3rd, 3000 BC that time. Okay, the Sumerians, Akkadians, Babylonians, Assyrians and all lived in that place. Their civilizations. Civilization means what I said, நாகரிகம். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு சிவிலைஸ்டான பீப்புளாக இந்த மெசபடோமியாவில் இருந்திருக்காங்க. அவங்கள பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜியோகிரஃபி ஆஃப் த மெசபடோமியா. In a Greek language, Mesopotamia, Meso means in between. Potamus means river. So in between the river, the place present. Which river flows in that place? The Euphrates and Tigris. This river flows and that drains into the Persian Gulf. Persian Gulf. So in between the Euphrates and Tigris, the place present, that is known as the Mesopotamia. Okay, now are you clear? Yes, this area is in between 2 rivers is known as the Mesopotamia. The northern part of Mesopotamia is known as the Assyria, and then the southern part of the Mesopotamia is known as the Babylonia. Now we can see one by one the Sumerians, the Akkadians, the Babylonians and the Assyrians civilizations one by one. First one, the Sumerians. The oldest civilization in Mesopotamia belong to the Sumerians. It is the oldest civilization in Mesopotamia. They are the contemporaries of the people of Indus and Egyptian civilization. ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் எஜிப்தியன் சிவிலைசேஷன் இருக்கும்போது சம காலத்தில் இருந்தவங்க தான் இந்த சுமேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் சிவிலைசேஷன்ஸ் ஹேட் ட்ரேட் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் Egyptian civilization, Sumerian civilizations, so all the one they did the trade connections. They had a trade connections. Sumerians settled in where they settled in the lower Tigris valley around 5000 to 4000 BC. They were believed to have originated from the Central Asia. ஸோ இவங்க எங்கே லீவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லோவர் டிக்ரிஸ் வேலி, டிக்ரிஸ் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, ஸோ அதனுடைய வேலி. வாட் இஸ் மீன் பை வேலி? அ நேரோ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன் பிட்வீன் 2 மவுண்டைன். இட் இஸ் நோன் அஸ் த வேலி. டிக்ரிஸ் வேலி என்ற ப்ரெசண்ட் ஆகியிருந்தவங்க தான் இந்த சுமேரியன்ஸ். எந்த பீரியடில்? 5000 to 4000 பிசி. பிசின்னா என்ன? பிஃபோர் கிறிஸ்ட். ஸோ இவங்க எங்கேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஹிஸ்டோரியன்ஸ். The Sumerians founded the many cities in Mesopotamia. So one of the famous city is Nippur city. Sumerians உடைய important city எது? Nippur city. They developed the cuneiform writing system. So இவங்க எது மாதிரியான ரைட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க?
cuneiform writing system. ஆல்ரெடி நான் எஜிப்தியன் ரைட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லி பார்த்தோம். அவங்க ஹைரோக்ளைஃபிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்டிங் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த சுமேரியன்ஸ் கியூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்டிங் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. During the early phase of Sumerian civilization, kings acted as the chief priest. ஸோ கிங்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மதத்துக்கான ஒரு சீஃபாக இருந்திருக்காங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. சீஃப் பிரிஸ்ட், மத குருமார்களை தான் பிரிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. சீஃப் பிரிஸ்டாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் தான் அப்போ இருந்திருக்காங்க. Their political domination came to an end by 2450 BC. இந்த சுமேரியன்ஸுடைய பொலிட்டிக்கல் டாமினேஷன் எப்போ எண்ட் ஆச்சுன்னா 2450 BCயில் எண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சுமேரியாவில் யார் ரூல் பண்ணாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா த அக்கடியன்ஸ். தி அக்கடியன்ஸ் டாமினேட்டட் சுமேரியா briefly from 2450 to 2250 to 2250 BC. The Sorgan என்றவர் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ரூலர் இன் தட் அக்கட் என்றக்கூடிய பிளேஸில் ஃபேமஸான ரூலர் யாருன்னா சொர்கன். த சொர்கன் had his descendants ruled Mesopotamia for more than 100 years. சொர்கனும் அவருடைய டிசெண்டன்ஸும் எத்தனை வருஷம் அந்த இடத்துல ரூல் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு 100 years, மோர் தென் 100 years அங்கே ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அவங்களுடைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் என்ன சொன்னேன், கியூனிஃபார்ம் ரைட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் தே ஹேட். The Akkadians had the cuneiform writing records mentioned about the in the civilizations. இந்த civilizations பற்றி கூட அவங்க வச்சுருக்காங்க, ரெக்கார்ட்ஸ் ரைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. The documents of Surgan of Akkad refers to the sheep from the Meluha, Mahan and Dilmun in the Quay of Akkad. ஸோ சொர்கன் என்றவர் ஃபேமஸ் ரூலர். அவர் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரெக்கார்ட்ஸை வச்சுருக்காங்க இல்லையா. அவங்க இந்த மெஹுல்லா, மகன், டில்மூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளேஸில் இருந்து நிறைய ஷிப் இருந்ததை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த பிளேஸில், த போர்ட் ஆஃப் அக்கட். குவே ஆஃப் அக்கட்னா போர்ட். ஷிப் மூலயமா நிறைய ஷீப்பெல்லாம் இந்த மெஹுல்லாலேருந்து மகன் டில்மூன் அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து நிறைய ஷீப் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தது தான். எந்த பிளேஸில், போர்ட் ஆஃப் அக்கட்னு சொல்லக்கூடிய துறைமுகத்தில் அது ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்தது அந்த ஷீப்பெல்லாம். மெஹுல்லா இஸ் ஐடென்டிஃபைடு வித் த இந்தஸ் வேலி. மெஹுல்லான்றது தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்தஸ் வேலி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அவருடைய ஃபஸ்ட்டு பிக்சர்லேயே காமிச்சிருப்போம், அதில் மெஹுல்லான்ற பிக்சர் இருக்கும். மெஹுல்லான்றது இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்போது இந்தஸ் வேலியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. இந்த அக்காட் பற்றி பார்த்தோம்னா they are the famous person. The city of Akkad later became the city of Babylon. அக்காட் என்ற பிளேஸ் தான் லேட்டரானா அது என்ன சொன்னாங்க, பாபிலோன் அப்படின்ற பிளேஸை சொன்னாங்க. கமர்ஷியல் அண்ட் த கல்ச்சுரல் சென்டர் ஆஃப் வெஸ்ட் ஏஷியா. வெஸ்ட் ஏஷியாவுடைய கமர்ஷியல் சென்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்காடுன்னு சொல்லக்கூடிய பாபிலோன். இப்போ நம்ம பாபிலோனியன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். த செமிட்டிக் பீப்புள், செமிட்டிக்னா யூத மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, யூதர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா. த செமிட்டிக் பீப்புள் கால் ஆமோரைட்ஸ் ஃப்ரம் த அரேபியன் டெசர்ட் மூவ்ட் இன் டு த மெசபடோமியா. ஆமோரைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் மெசபடோமியாவுக்கு வந்தாங்க. ஆமோரைட்ஸ் ஆல்ரெடி எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தாங்க, அரேபியன் டெசர்ட். they are in the Arabian desert after they are came to Mesopotamia. The Amorites, the people live in the Arabian desert, they are moved into the Mesopotamia. They were known as the Babylonians. Why they are known as the Babylonians? Because they are live in the place of Babylon in Mesopotamia. மெசபடோமியாவில் பாபிலோன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல லீவ் பண்ணதுனால அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்க, பாபிலோனியன்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க. The Babylonians capital is Babylon. By this time of the king Hammurabi, they extended their domination to the western part of Mesopotamia.
ஸோ இந்த பாபிலோனியன்ஸுடைய ஃபேமஸ் கிங்கு ஹம்முரபின்றவர் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மெசபடோமியா வரைக்கும் அவருடைய ரூலிங் பிளேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். The powerful states of Ur and Babylon control in this region. ஸோ பவர்ஃபுல் பிளேஸாக இருக்கக்கூடிய ஊர், பாபிலோன் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவராக இந்த ஹம்முரபி இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ திஸ் ஆர் த பிளேசஸ் கண்ட்ரோல் பை த பாபிலோனியன்ஸ். The hero of Gilgamesh. Gilgamesh, one of the famous epic, first epic in the world is Gilgamesh. Who is the king of this epic? The earth may have been the king of Sumeria. The king of Sumeria only the hero of this epic. கில்காமேஷ். கில்காமேஷ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காவியத்தினுடைய ஹீரோ யாராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா சுமேரியன் கிங்கு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த ஹம்முரபின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸ் கிங், பாபிலோனியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமஸ் கிங் யாருன்னா ஹம்முரபி. அவர் என்ன ஃபேமஸ் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, த சிக்ஸ்த் கிங் ஆஃப் பாபிலோன் பிலாங்கிங் டு த ஃபஸ்ட் அமரைட் டைனஸ்டி அட்டைன் அ ஃபேமஸ் a great lawmaker. So Hammurabi is known as the great lawmaker. So which dynasty is the Amorite dynasty? Okay, next we are going to see about the Assyrians. Who were known as the Assyrians? The place of Assur they ruled, they live, so that they were known as the Assyrians. In Mesopotamia they live. The Assyrian Empire was politically active in Mesopotamia around 1000 BC. So 1000 before Christ. 1000 BC அப்போ மெசபடோமியாவில் ஒரு பொலிட்டிக்கலில் ஆக்டிவாக இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Assyrian kings were the priest of the Assur, the chief deity of Assyria. So அசிரியன் கிங் தான் அவங்களுடைய ஃபேமஸ் டைட்டின்னா என்ன? காடு. ஸோ அசிரியன்ஸுடைய காட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசூர். ஸோ இந்த மதத்தினுடைய கிங்காக யார் இருந்திருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மத குருவா சீஃப் பிரிஸ்டாக இருந்தவர் அசிரியன் கிங்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த அசிரியன் கவர்மெண்ட் வாஸ் கண்ட்ரோல் பை த எம்பரர் and provincial governors were appointed by the emperor to administer provinces. So who controlled that place? Emperor and the provincial governor controlled in that place. Provincial governor யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எம்பரர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் அந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க? அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அசூர்ன்றது தான் அவங்களுடைய டைட்டி, அவங்களுடைய காட் சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அசூர் அவங்களுடைய கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் த அசிரியா. ஃபேமஸ் கிங். ஹூ இஸ் த ஃபேமஸ் கிங் இன் த அசிரியன் கிங்டம்? த Assurbanipal. Assurbanipal was the popular ruler of the late or Neo-Assyrian Empire. அசிரியன் எம்பையருடைய ஃபேமஸான பாப்புலரான ரூலர் யார்? அசுர்பானிபால். So which period? 668 to 627 BC. He maintained a famous library of cuneiform records. Already I said cuneiform was their writing system of the Mesopotamia, and the famous popular king, the Assurbanipal, maintained a famous library, the cuneiform records. யூனிஃபார்ம் ரைட்டிங்கில் ரைட் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காரு. த அசிரியன் ஒர்க்ஷிப் த டைட்டி ஆஃப் லாமாசு ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். அசிரியன்ஸுடைய ஃபேமஸான காட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாமாசு ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் காட், காக்கும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லாமாசுன்ற கடவுளை அவங்க வழிபட்டிருக்காங்க. தி ஒர்க்ஷிப் த லாமாசு. ஓகே. So I already said no, Nippur was the famous place for the Sumerians. So many places in that Sumeria, Babylonia,
Okay, now we are going to see about the society, state and administration of the Mesopotamians. Mesopotamians உடைய society, state, administration பற்றி பார்க்க போகிறோம். The Sumerian civilization had many city-states. A typical Sumerian city was surrounded by cultivable land. So Sumerians உடைய land ஃபுல்லாமே எப்படி சரௌண்ட் பை இருந்தது? இட்ஸ் அ கல்டிவபிள் லேண்ட். The fortified Sumerian cities had their temples called ziggurats, and it is its center. The temple was controlled by the priest. The priest, scribes and nobles were the part of the government. The rulers and the priests occupied the top of the society hierarchy. The ruler performed the role of the chief priest. The scribes, merchants and artisans were placed next in the hierarchy. The scribes maintained the account of taxes and the priest controlled the taxes. The temples acted as the storehouses of the tax commodities. So what is here saying? The Sumerians, their surrounding place fully the cultivable land. They built a temple in the center of the Sumerian city. The temple is known as the ziggurats. And the Sumerians உடைய சென்டர் பிளேஸில், அந்த சிட்டியுடைய சென்டர் பிளேஸில் ஜிகுரேட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெம்பிளை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டெம்பிளெல்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா பிரிஸ்ட்டு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இவங்களுடைய ஹைரார்கி சிஸ்டம், அதாவது படிநிலை, யார் வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க? கிங் வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க. கிங்க்கு அடுத்த நிலையில் யார் இருந்தாங்கன்னா பிரிஸ்ட்டுக்கு அடுத்து ஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் த நோபல்ஸ். ஸோ they were the part of the government. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு the ruler only performed the role of the chief priest. அதுக்கு கீழே ஸ்கிரைப்ஸ்னா நத்திங் பட் எழுத்தாளர்கள். ஓகேங்களா? மர்ச்சன்ட்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ், அவங்கெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த படிநிலையில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்கிரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்டிங் பர்சன், ரைட்டர்ஸ். ஸ்கிரைப்ஸ்னா யார்? ரைட்டர்ஸ். தே ஒன்லி மெயின்டைன் த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த டாக்ஸஸ். Who collected the tax? The priest collected the tax. டெம்பிள் என்ற பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரேயர் ஹால் மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸாகவும் இருந்திருக்கு. டேக்ஸ் மூலயமா கலெக்ட் பண்ண கமாடிட்டிஸ் நத்திங் பட் திங்ஸ். டேக்ஸ் மூலயமா கலெக்ட் பண்ண எல்லா திங்ஸுமே வைக்கக்கூடிய இடமாகவும் இந்த டெம்பிள்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ அசம்பிளிஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது சபைகளையும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நடத்தியிருக்காங்க ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ். Cultivable lands were owned by the kings and the higher classes of the people in the hierarchy. So cultivable landக்கு யார் ஓன் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிங்கும் ஹையர் கிளாஸஸில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் அதை வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பீசன்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? த பீசன்ஸ் who remained to the temples. டெம்பிளில் அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க? ஸ்லேவாக இருந்திருக்காங்க. பீசன்ஸ் as a slave person in the earlier phase of the Mesopotamian civilization. After that, what happened? The king gave a free to the peasants. Free. The peasants are slave in the temple in that earlier phase of the Mesopotamian civilization. After that, they are free from that association in later period of the Mesopotamia. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லேவாக இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க. நாட் ஆல் பீப்புள் வேர் அலோட் டு லிவ் இன் தட் சிட்டிஸ். எல்லா பீப்புளையும் என்ன பண்ணல? அந்த சிட்டிக்குள்ளே லீவ் பண்ண விடலை. ஸோ சம் ஆஃப் த ஹையர் கிளாஸ் பர்சன்ஸ் வந்து they are allowed to live in that cities. So I already said no, ziggurats, the place of Ur in Mesopotamia. So it's like a pyramid shape. Do you know the Assyrian Empire was the first military state in history. They emerged military powerful because they were the earliest to use the iron technology effectively. Assyrians தான் ஃபஸ்ட்டு military வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க.
ஏன் அசிரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிகாஸ் தே ஒன்லி நோ அபவுட் த அயன் டெக்னாலஜி பற்றி அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, நல்லா தெரிஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ அதனால் மிலிட்ரி ஸ்டேட்டாக இருந்தக்கூடிய எது ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா அசிரியன் எம்பையர் தான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃப் த மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் த main occupation for the Mesopotamian. They had developed the irrigation system for ensuring the availability of water for the agriculture and the cultivated. So they know very well about the irrigation system. After that they cultivated many crops like wheat, barley, onions, turnips, grapes, apples and dates. So they are domesticated animals, cattle, sheep and goats. Fish also one part of their diet. Fish was the part of their diet. Fish also they ate on the time. Okay. Trade and exchange of the Mesopotamians. Trade was an important economic activity of the Mesopotamian society. For traders assisted in the exchange of goods to produce from the porters and artisans. ஸோ ட்ரேட் தான் அவங்களுடைய மெயின் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்திருக்கு. ஸோ ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த போர்ட்டர்ஸ்கிட்ட இருந்தோம், ஆர்டிசன்ஸ்கிட்ட இருந்தோம் அந்த கமாடிட்டிஸை கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரேடர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ஓகேவா? தே ட்ரேடட் வித் த சிரியா அண்ட் ஏஷியா மைனர். ஏஷியா மைனர் மீன்ஸ் டர்க்கி. ஓகேவா? சிரியா அண்ட் டர்க்கி in the west, and after they trade in Iran and Indus Valley civilization in the east. வெஸ்டர்ன் சைடு ஏஷியா மைனர் கூடயும் சிரியா கூடயும் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஈஸ்டர்ன் சைடு இந்தஸ் வேலி ஈரான் கூட அவங்க ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. they traveled in ship across the seas for trade purpose they used the ship. Okay, their temples acted as the bank and lent credit on their own account. The Mesopotamian documents have references to loan and repayment with or without interest. Perhaps this is the first written evidence of charging an interest on borrowed money. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டெம்பிள்ஸ் தான் அவங்களுடைய பேங்காக அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேவையான லோன்ஸை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, லோன் கொடுத்துருந்தாங்க. லோன் வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எவிடன்சஸாக இருந்திருக்கு. பாரோட் மணிக்கு இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணவங்க இந்த மெசபடோமியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான ரிட்டன் எவிடன்சஸ் எல்லாம் கூட இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன் பிளானிங். ஓகே, cities and town planning we will see now. Mesopotamian cities features mud or backed brick wall with gates. ஸோ அவங்களுடைய ஹவுசஸ் எல்லாம் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களுடைய டவுன் சிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வீடுகள்லாம் களிமண் இல்லைன்னா டெரகோட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுட்ட க்ளே பிரிக், பேக்டு பிரிக்னா சுட்ட செங்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வச்சு அவங்க பெரிய பெரிய வாலெல்லாம் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் தே லிவ் இன் த ஹட்ஸ் ஆல்சோ, ரீட் ஹட்ஸ் in the outside of the cities. So I already said that ziggurats were at the city center on the platform and appeared like a steep pyramids with the staircases leading to the top. இந்த பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிக்கு நடுவில் ஜிக்ரேட்ஸை பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பிரமிட்ஸ்க்கு மேலே போனோன்னா நிறைய ஸ்ட்ரைகேசஸ் கூட பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்ட்ரைகேசஸ்னால் படிகள், மேலே போகிறதுக்கு டாப்பில் ரீச் ஆகிறதுக்கு நிறைய படிகள் கூட அவங்க கட்டியிருந்தாங்க. அரௌண்ட் திஸ் டெம்பிள் வர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் செர்மோனியல் கோர்ட்யார்ட்ஸ், ஷ்ரைன்ஸ், burial chambers for the priest and priestesses, ceremonial banquet halls, and along with the workshops, granaries, storehouses and administrative buildings.
ஸோ இந்த ஜிகுரெட்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளேசஸில் நிறைய செர்மோனியல் கோர்ட்யார்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. செர்மோனியல் கோர்ட்யார்ட்ஸ் சடங்குகள் செய்யக்கூடிய இடம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால் இந்த புனித தலங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான இடங்கள் இருந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பரியல் சேம்பர்ஸ், கல்லறைகள், டோம்பெல்லாம் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. யாருக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரிஸ்ட் அண்ட் பிரிஸ்டஸஸ், அதாவது மத குருக்கள், பெண்களும் இருப்பாங்க ஆண்களும் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கான பரியல் சேம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஜிகுரெட்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு செர்மோனியல் பேங்கட் ஹால்னால் ஒரு சில சடங்குகள் செய்கிறதுக்கான என்ன பண்ணுவாங்க, விருந்தெல்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ஹாலெல்லாம் கூட அங்கே பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய, அதாவது இண்டஸ்ட்ரின்னா நிறைய தொழில்கள் செய்யக்கூடிய இடங்களும் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அந்த ஜிகுரெட்ஸை சுற்றி. நெக்ஸ்ட்டு கிரானரிஸ், கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடம் இருந்திருக்கு. ஸ்டோர் ஹவுசஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங்ஸும் அந்த பிளேஸில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த cities and town planning of the Mesopotamian civilizations. Next பார்த்திங்கன்னா religion of the Mesopotamian religion, the Hammurabi law code, art, cuneiform writing system, science, then the contribution of the Mesopotamian civilization. We will see in that next class. Okay, this Hammurabi law codes, art, we can see in that next class. Thank you so much.